بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض
أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو
الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار
قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن
تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد تسمعني رباه تجري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني جود من ما لذاك مزيد وصلا فيك أرجو رب العالمين أفلح من سينجو بالحب اليقين Muslim. Assalamualaikum, Merdeka. 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 Jaki, Damang Jaki. Alhamdulillah Damang, Abi. Abi kemana Damang? Alhamdulillah. Eta belangkona ti mana eta saya amat. Lebih aduh. Sukabumi, pelosok. Yaudah teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan jam 5 lebih 10 menit, langsung saja kita mulai ya. Untuk pemateri saat ini sudah hadir Ahi Irfan Najmi. Najmi baru selesai sholat Jaki, barusan aku ya. Oh gitu. Kan dia dari negeri seberang. Iya, jauh banget ya pemateri hari ini. Langsung kita datangkan negeri Filipina langsung. Ya, mohon kepada teman-teman panitia bisa dimulai. Silakan Jaki. Kayaknya jelas nggak? Jelas ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. 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 Merdeka.
La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh sadri wa yassir li amri wa yang terhormat kepada Presiden Mahasiswa Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, Akhi Muhammad Isa Asyrafuddin. Yang terhormat kepada panitia penyelenggara Kurtum Ramadan Mahasiswa. Yang terhormat kepada rekan kami Akhi Muhammad Irfan Najmi yang juga sekaligus pemateri pada pagi hari ini, serta kepada rekan-rekan mahasiswa Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahman dan rahimnya kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada adinul haq, yaitu agama Islam. Sebelumnya perkenalkan, saya Jaki Nurjaman selaku moderator jamaah Zoomiyah pada pagi hari ini. Alhamdulillah pagi hari ini Kamis tarikh 10 Ramadan 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 23 April 2021. Kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam acara Kurtum Ramadan Mahasiswa. Hari ini yaitu dengan tema arti beragama yang hilang. Baiklah jamaah Zoomiyah yang berbahagia. Saya harap jamaah Zoomiyah hari ini tidak lupa untuk tetap semangat, ceria, dan tentunya harus tetap bahagia. Nah, telah pun disusun atur acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu penyampaian, yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu penyampaian materi dan diskusi, dan yang terakhir yaitu penutup. Demi mengharap ridha Allah semata, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ukhti Rabbani Nabila. Waktu dan tempat disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar kepada ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ukhti Rabbani Nabila. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan, kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk kepada pemateri, saya sapa dulu. Assalamualaikum Akhi Najmi. Merdeka? Merdeka. Sudah siap? Insyaallah. Baik. Baiklah teman-teman, marilah sama-sama kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Akhi Muhammad Irfan Najmi yang sengaja kita undang dari mancanegara atau bisa disebut juga dengan negara Upin dan Ipin, dan sekaligus mahasiswa Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Kepada Akhi Najmi, waktu dan tempat disilakan. Baik, alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, yang saya hormati Presiden organisasi OMI, mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, yaitu Akhi Muhammad Isa Syarafuddin beserta jajaran. Yang saya hormati juga kementerian yang mengadakan program ini. Tanpa usaha mereka, nah ini mungkin program ini tidak dapat dilaksanakan. Dan tentunya yang saya banggakan itu sahabat-sahabat dan yang terdiri dari akhi-akhi, baik yang patriot maupun yang pemuda, dan juga adik-adik yang ikut join untuk program kurma pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Baik, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat terus yakin untuk berada di jalannya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada ahli keluarganya, para sahabat, juga melimpahkan karunia-Nya kepada para pejuang Islam dan para pejuang bangsa kita yang telah berjuang memerdekakan bangsa ini. Dan tentunya semoga dilimpahkan juga kepada kita semua yang terus berusaha untuk mengikuti sunatullah dan sunnah para nabi. Alhamdulillah. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan ruang kepada saya untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Saya difahamkan untuk tema kita dalam program kurma ini adalah Ramadan adalah momen untuk meningkatkan kecerdasan spiritual. Nah, kemarin dari hari kedua setelah pembukaan sampai kemarin itu banyak pemateri-pemateri yang telah menjelaskan ataupun memberi penyuluhan ataupun menyampaikan pandangan mereka tentang ibadah Ramadan, ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, jadi teman-teman tentunya secara umum sudah paham lah, sudah mengerti apa itu puasa. Nah, apa kelebihan puasa di bulan Ramadan dan sebagainya. Nah, pada hari ini seperti yang tadi disampaikan oleh moderator, judul yang akan saya bawa pada hari ini adalah arti beragama yang hilang. Nah, jadi judul yang saya bawa ini sebenarnya based on buku ya. Jadi ada sebuah buku karya tulis seorang penulis asal Malaysia yang sekarang menetap di Irlandia. Nah, beliau menjadi dosen di sana dan menghasilkan karya tulis yang baru saja rilis awal tahun ini, yang judulnya itu ya Arti Beragama yang Hilang. Nah, jadi buku ini sebenarnya ditulis berdasarkan dari buku Madza Ya'ni karya Syekh Fatih Khan, yang artinya itu apa arti saya menganut Islam? Apa arti saya memilih Islam? Gitu. Nah, adapun mungkin penjabaran yang dilakukan oleh penulis yang asal Malaysia ini, nah ini menurut sudut pandang beliau. Nah, jadi buku ini ditulis karena melihat fenomena sekarang. Nah, fenomena sekarang itu yang mungkin kita semua sepakati ya, bahwa
seakan-akan urusan agama dan urusan dunia itu dipisahkan. Nah, ada alim ulama yang secara ilmu keagamaannya itu sangat tinggi, tetapi bertingkah laku atau bersikap atau akhlaknya itu tidak sesuai dengan tuntutan agama. Nah, seperti contoh, ada para ulama yang saling menghujat. Nah, tentunya tidak kita pungkiri banyak juga yang mengajak kepada kebaikan dengan sesungguhnya, sesuai dengan tuntutan, tetapi masih didapati tidak sedikit orang-orang yang memiliki ilmu agama ini yang berperilaku tidak sesuai seperti yang dituntut oleh agama Islam khususnya. Nah, terus ada juga fenomena bahwa orang yang tidak memiliki ilmu agama ataupun tidak menguasai dengan baik, atau bisa jadi bahkan tidak mencapai standar umum tentang pengetahuannya tentang agama ini, ketika dia tidak taat ataupun tidak melaksanakan apa yang dituntut oleh agama, itu tidak masalah asalkan dia baik dengan teman-temannya, baik dengan orang tua, ataupun dilihat baik. Nah, tetapi soal agama dia mundur gitu. Nah, ini fenomena yang terjadi sehingga seakan-akan urusan agama dan urusan dunia ini terpisah, padahal sebenarnya ajaran ilahi itu kan justru seharusnya menjadi pedoman, menjadi pegangan bagi orang atau masyarakat yang menganutnya kan. Nah, tetapi justru fenomena yang terjadi sekarang terpisah. Nah, maka dari itu saya merasa penting untuk saya mengeluarkan intisari dari buku ini dan saya kongsikan ataupun saya bagikan dengan teman-teman sekalian supaya ini menjadi renungan kita bersama. Umat muslim saat ini harusnya seperti apa? Nah, gitu ya. Baik. Jadi penulis ini menyimpulkan bahwa seseorang itu berperilaku berdasarkan pemahamannya, gitu. Jadi kalau pemahamannya baik, maka tingkah lakunya, perilakunya pasti baik. Nah, jadi penting untuk kita memahami Islam itu apa sebenarnya. Nah, supaya nanti kita bisa tahu kenapa Islam yang kita pilih, gitu. Islam ini agama warisan atau pilihan kita, gitu. Nah, jadi asal kata Islam ini terdiri dari 3 huruf, sin, lam, dan mim. Nah, ini menurut penulis, ini ada 2 kelompok makna. Nah, kelompok yang pertama itu tunduk, patuh, dan ikut. Nah, sedangkan dan kelompok makna keduanya itu bermaksud keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan. Gitu. Jadi dapat disimpulkan dari 2 kelompok makna ini bahwa Islam itu adalah menundukkan diri. Jadi kita menundukkan diri, kita patuh pada aturan dan pedoman hidup, yakni Islam, ajaran ilahi, dan harapannya yang kita harapkan tentunya adalah kemakmuran dan perdamaian, atau tadi kelompok makna yang kedua, keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan. Gitu. Jadi kalau kita paham bahwa Islam itu mengajak kepada kebaikan dengan cara yang baik, nah maka ini akan sangat berpengaruh terhadap perilaku kita. Gitu. Nah, selanjutnya kenyataan yang terjadi saat ini seperti yang saya sampaikan pada pembukaan tadi. Nah, ini ada pernyataan yang mungkin sahabat-sahabat di sini, teman-teman di sini pernah mendengarkan. Nah, ini Muhammad Abduh, seorang tokoh Islam pada sekitar akhir 1800 dan awal 1900.
itu beliau pernah menyatakan suatu pernyataan yang mungkin sampai saat ini juga masih menjadi sesuatu yang harus kita renungi bersama ya, yaitu beliau berkata, aku ke Paris katanya. Nah, beliau ke Paris ceritanya. Ternyata ketika di Paris, beliau bertemu Islam tanpa Muslim. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah mendengarkan pernyataan seperti ini. Atau quotes lah kalau bahasa kekiniannya, bahasa Inggrisnya. Nah, aku bertemu Islam tanpa Muslim di Paris. Nah, lalu aku pulang ke Mesir. Pulang ke Mesir, bertemu Muslim tanpa Islam. Nah, jadi dari pernyataan ini menunjukkan bahwa dan kita bisa lihat kenyataan itu masih berlaku sehingga sekarang, bahwa Muslim itu kebanyakannya mayoritasnya di timur, tetapi ternyata Islam itu ada di barat. Nah, ini apa yang membedakan antara Muslim dan Islam? Nah, jadi sebenarnya pernyataan Muhammad Abduh ini menjadi suatu sindiran yang saya keras atau halus itu balik lagi ke diri masing-masing, tapi ini merupakan sindiran bagi kita sebagai masyarakat Muslim bahwa ternyata di timur ternyata fenomena saat ini kenyataannya adalah Muslim itu sangat banyak, bahkan setiap tahunnya di barat, di Eropa, di Europe itu menunjukkan angka setiap tahunnya itu bertambah terus jumlah orang yang menganut Islam. Tetapi apakah cukup sekedar menjadi seorang Muslim tanpa mampu menerapkan atau mengimplementasikan ajaran ilahi? Nah, ini sebenarnya menjadi suatu fenomena bagi kita semua. Nah, jadi kenapa Muhammad Abduh bisa menyatakan seperti itu? Nah, lalu apa standar ataupun tolak ukurnya? Nah, ini oleh penulis ada pengalaman tersendiri. Jadi penulis ini pada tahun 2008 pernah belajar, itu melanjutkan pelajarannya di Irlandia. Dan beliau melanjutkan pembelajaran di Irlandia. Nah, pada waktu ketika itu, pada tahun 2008 itu yang beliau tahu bahwa Perdana Menteri saat itu di Irlandia itu adalah Bertie Ahern. Nah, ada seorang tokoh di sana. Nah, lalu pada 2012, pada tahun 2012 itu si penulis ini yang asal Malaysia ini, beliau kembali ke Irlandia lalu menanyakan perkembangan politik di sana. Nah, ternyata didapati bahwa Bertie Ahern, tokoh yang dia ketahui pada saat itu menjadi Perdana Menteri, itu ternyata sudah atau telah melepaskan jabatannya, mengundurkan diri. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena ternyata pada waktu itu Bertie Ahern ini Perdana Menteri pada tahun 2008 itu beliau pada waktu itu tersangka melakukan tindak pidana yaitu korupsi. Nah, baru tersangka ya, belum terbukti benar pada waktu itu. Jadi ada sekitar 30.000 pound sterling, pound Irish kalau di sana. Nah, itu didapati masuk ke dalam rekening pribadi Bertie Ahern ini. Nah, tanpa diketahui sumbernya dari mana, sehingga ini menjadi suatu hal yang buruk bagi pribadi Bertie Ahern ini maupun partai yang dianutnya, yang diikutinya, yang dipimpin pada ketika itu. Nah, sehingga lalu Bertie Ahern ini sudah melakukan sidang media atau apa istilahnya kalau di Indonesia, melakukan conference lah
pokoknya mengumumkan kepada masyarakat bahwa saya tidak melakukan hal tersebut. Nah, begitu. Namun ya selama tidak ada bukti yang membenarkan bahwa beliau tidak melakukan, jadi beliau tidak dapat mematahkan sangkaan tersebut ataupun dakwaan, dugaan tersebut, gugatan tersebut. Jadi anggota partai menyarankan kepada Bertie Ahern ini untuk mengundurkan diri. Nah, tujuannya ini sebagai tanda integritas, Lalu karena Bertie Ahern pun tidak dapat membenarkan kenyataannya seperti apa, nah beliau pun mengundurkan diri, gitu, tanpa harus dipecat ataupun diturunkan dari jabatannya. Nah, ini sebenarnya menunjukkan perilaku seorang muslim sebenarnya, begitu, karena merasa dirinya sudah tidak layak, tidak pantas untuk berada di posisi tersebut, meskipun sangkaan terhadap beliau itu belum dapat dibuktikan juga benar atau tidak bahwa beliau ini korupsi. Nah, tetapi untuk menjaga nama baik partai, menjaga nama baik negara, nah beliau akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Nah, ini sebenarnya ciri-ciri seorang muslim sebenarnya, tapi kenyataannya beliau bukan seorang muslim. Nah, berbeda dengan yang terjadi di negara kita ya. Nah, seperti contoh di Malaysia itu harus direbut dulu kekuasaannya melalui pilihan raya. Nah, setelah itu baru jatuh kekuasaannya, lalu baru disidang ataupun baru diproses secara hukum bahwa Perdana Menteri ini melakukan tindak pidana korupsi. Begitu juga yang terjadi di Indonesia tahun terakhir ini terkait dengan Menteri Bansos ya. Nah, Menteri Sosial yang tersangka korupsi itu harus dipecat dulu, gitu kan? Tidak mengajukan undur diri, tidak melepaskan jabatannya. Nah, ini yang harus kita renungi bersama, bahwa pernyataan Muhammad Abduh ini masih relevan sampai saat ini, bahwa ternyata Islam itu, ajaran ilahi itu ada di Barat, meskipun di sana tidak ada Muslim. Bukan Muslim yang menerapkan kebanyakannya. Nah, sedangkan di Timur ini, bahkan di negara kita juga, Muslimnya banyak, bahkan mayoritas. Tetapi Islam, ajaran ilahi itu tidak diimplementasikan dengan baik. Gitu, teman-teman. Baik, Ahi, waktunya 1 menit lagi ya. 1 menit lagi, oke. Baik, secara singkat, jadi saya sampaikan kepada teman-teman, jadi dalam Islam itu ada 2 ketetapan secara umum. Jadi dalam Islam itu, menurut penulis ini, ada ketentuan yang bersifat syariatullah dan sunatullah. Syariatullah ini singkatnya kita jelaskan, saya sampaikan, syariatullah ini adalah segala ketentuan atau wahyu, Al-Quran lah mudahnya. Nah, sunatullah ini hukum alam. Jadi kita sebagai seorang muslim ini, 2 hal ini, 2 ketetapan ini harus seiring. Nah, sehingga tidak ada lagi istilah Muslim di Timur, Islam di Barat, gitu. Lalu struktur Islam ini menurut penulis ada 3. Nah, ini sesuai dengan berdasarkan hadis Jibril. Nah, mungkin nanti di sesi pertanyaan kalau ada yang ingin bertanya hadis Jibril itu silakan, nanti akan saya jelaskan. Jadi berdasarkan hadis Jibril ini, struktur Islam itu terdiri dari iman, Islam, dan ihsan. Nah, ini ada penjabarannya juga, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang muslim, kita harus sangat memerhatikan sisi input, proses, dan output. Nah, jadi kalau inputnya bagus, prosesnya juga bagus, insya Allah outputnya juga bagus. Nah, kalau akidahnya bagus, ibadahnya juga bagus, maka akhlaknya pun bagus juga. Begitu. Ya.
Sekian karena waktunya singkat ya. Begitu intisarinya dari buku Arti Beragama yang Hilang. Silakan saya kembalikan kepada moderator jika ada yang ingin bertanya. Kita persilakan. Oke, terima kasih. Baiklah teman-teman, kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung saja disampaikan kepada Zaki, saya. Oke, silakan. Bakin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin kepada moderator dan pemateri. Silakan. Alhamdulillah arsala rasul. Suaranya kok macet? Akhi Bakin, mohon. Sinyalnya enggak. Bil huda wa dinil haqq liyuhi syahidat. Baik teman-teman, sambil menunggu. Zaki, ya. Udah terdengar belum? Sudah. Diulang. Ya. Oke. Yakin sudah pertanyaannya, Jaki? Kalau sudah, saya mau mengajukan pertanyaan. Belum. Bisa diulang, Akhi Bakin, untuk pertanyaannya. Tadi terputus-putus suaranya. Oke, baiklah. Sambil menunggu pertanyaan dari Akhi Bakin, bagi teman-teman yang... Ya, tadi terputus, maaf. Oke. Baik, Jaki. Saya ketik aja, Zaki. Saya ketik. Ya. Oke, baik. Sambil nunggu pertanyaan dari Akhi Bakin, silakan Pak Muhtaram tadi mau menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Alhamdulillah. Saya dari Prodi HES 6, nama Muhtarom. Menarik sekali dari pemateri ya tentang pernyataan Umar Abduh. Di sini disebutkan bahwa agama yang hilang. Ternyata di Eropa, negara non-Muslim tapi kelihatannya Muslim. Di Mesir, negara Muslim tapi kelihatannya enggak, kurang Muslim. Ini pernah saya mendengar dari khutbah Jumat. Hari ini itu kamuflasenya orang lebih menyukai minyak babi mereknya Unta daripada minyak Unta isinya minyak babi gitu. Nah, di sini bagaimana pandangan pemateri kolerasinya antara pernyataan Umar Abduh ini dengan perjalanan umat Islam sampai hari ini, dan bagaimana cara untuk bagaimana pendapat dari pemateri langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkan apa yang dikatakan oleh atau statement dari Umar Abduh tersebut. Demikian, Haja Waloriana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada moderator. Oke, pada Akhi Najmi mungkin mau langsung dijawab. Silakan. Baik. Karena tadi yang ingin bertanya itu yang pertama itu Akhi Bakin, jadi saya menjawab pertanyaan Akhi Bakin dulu ya. Apa-apa ya, A.A. Muhtarom? So nice. So nice, oke. Baik,
Pertanyaan dari Akhi Bakin, bagaimana mengembalikan semangat umat Islam yang telah hilang dan menerapkan sistem ajaran Islam, menerapkan kehidupan Madinah dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini menarik pertanyaannya. Jadi di dalam buku ini juga prolognya atau pengantarnya itu mengajak kita untuk bertanya kepada diri sendiri. Tanya, apa artinya saya menganut Islam? Gitu kan? Nah, apa artinya saya menganut Islam? Nah, ini justru sangat dianjurkan untuk selalu kita tanyakan. Ibaratkan HP itu meskipun fungsinya tetap tidak berubah, fungsinya HP itu fungsinya A, tapi setiap pekan atau mungkin setiap hari itu selalu menuntut untuk diupdate gitu kan. Nah, keimanan kita juga seperti itu, harus selalu diupdate. Makanya harus selalu ditanyakan kepada diri kita, kenapa? Apa sih artinya saya itu jadi muslim? Nah, menjadikan Islam sebagai pedoman gitu. Jadi semangat ini harus dimulai dengan bertanya. Dengan bertanya apa itu Islam yang sesungguhnya, harus dipelajari lebih dalam gitu kan. Nah, sehingga ketika kita paham tadi saya sampaikan struktur Islam itu kalau menurut hadis Jibril itu ada Islam, iman, dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan ya. Nah, ini oleh penulis itu dijabarkan lagi. Nah, itu kalau bahasa kekiniannya itu iman itu adalah input, lalu ada proses itu adalah Islam, dan akan ada outputnya, hasilnya, yaitu ihsan. Nah, ini kalau bahasanya itu input itu akidah. Nah, ini akidah ini yang harus kita kuatkan lagi ikatannya. Akidah itu kan asal kata dari tali buhul, ikatan. Nah, ini ikatan ini harus dikuatkan. Nah, ini bagaimana untuk menguatkan ikatan ini, akidah ini? Nah, dengan cara kita pahami dulu apa yang kita yakini, apa yang kita imani. Nah, cara untuk kita meyakini sesuatu itu ya harus kita kenalan dulu. Kalau nggak kenal maka nggak sayang kan, katanya. Gitu. Nah, jadi prosesnya itu balik lagi ke awal. Kita harus kenal dulu Islam itu seperti apa. Nah, sehingga apabila kita sudah kenal Islam itu seperti apa, kita sudah paham apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa isi penting, intisari dari ajaran ilahi ini, maka sistem Islam itu akan bisa diterapkan. Gitu. Nah, gitu Akhi Bakin. Ya. Siap. Selanjutnya tadi pertanyaan Akhi Muhtarom. Nah, ini Akhi Muhtarom ini menanyakan pendapat saya tentang korelasinya ya, korelasi pernyataan dari Muhammad Abduh ya, Muhammad Abduh namanya. Muhammad Abduh. Dijawab sama Muhammad Najmi gitu. Jadi Muhammad ada korelasinya juga. Iya. Nah, jadi pernyataan beliau ini tidak hanya sebatas pernyataan yang melihat dari satu sisi atau satu aspek. Ini melihat dari berbagai aspek. Kenapa bisa beliau menyatakan Islam itu ada di barat sedangkan Muslim ada di timur, Muslim tanpa Islam dan Islam tanpa Muslim? Ya karena melihat dari berbagai aspek. Seperti tadi contoh yang disampaikan oleh Pak Muhtarom itu bahannya itu dari unsur yang haram, tapi mereknya merek halal, gitu kan. Nah, jadi kalau sekiranya masyarakat Muslim saat ini sangat memahami struktur agama yang tadi saya sebutkan, ada input, proses, dan output. Contoh saja, kita ambil contoh dari yang disampaikan oleh Pak Muhtarom. Nah, Pak Muhtarom tadi menyampaikan tentang minyak. Minyak itu istilahnya minyak masak lah ya. Nah, oke, kita ambil contoh dari halalan thayyiban. Nah, makanan yang baik itu menurut ajaran ilahi yang halal dan baik. Nah, halalan thayyiban ini sebenarnya input dan proses gitu. Halal itu input. Jadi halal ini ada kriterianya menurut syariat.
Nah, tadi kan saya ada sampaikan ketentuan dalam Islam itu ada dua ketetapan, dua ketentuan. Nah, ada syariatullah dan ada sunatullah. Syariatullah ini yang sesuai dengan syariat atau Al-Quran, bahasa mudanya Al-Quran, dan penjelasan-penjelasan lainnya seperti hadis dan lain-lainnya. Lalu ada sunatullah, hukum alam. Hukum alam ini bahasa mudanya sains lah. Ilmu pengetahuan alam. Nah, yang biasanya belajar biologi, belajar kimia, belajar fisika. Nah, itu. Ada unsur-unsur itu. Nah, jadi halal ini ya yang sesuai dengan syariatullah. Gitu. Ini istilahnya input. Jadi, kita harus tahu bahannya dulu. Bahannya ini sesuai tidak dengan ajaran ilahi. Apakah ada unsur yang haram? Terus kalau hewan yang bisa digunakan untuk dikonsumsi sebagai makanan ini, apakah dia sudah memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan ajaran ilahi, sesuai dengan syariat Islam? Nah, lalu ada sunatullahnya, ada prosesnya. Nah, ini lalu bahan-bahan makanan ini, bagaimana cara pemprosesannya? Pemprosesannya ini apakah dengan cara yang baik atau sebaliknya? Gitu kan? Nah, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Kalau input dan prosesnya udah bagus, udah baik, pasti nanti hasilnya baik. Nah, tentunya yang kita harapkan dari makanan yang halal dan thayyib ini pasti kita mau jadi sehat kan? Gitu. Nah, jadi harus diperhatikan dari input dan prosesnya. Nah, begitu. Nah, itulah polemik ataupun problematik yang terjadi di masyarakat kita, bahwa kita belum bisa mencapai input atau istilahnya hulu ya, hulu, akarnya. Nah, kita belum mencapai aspek akar. Nah, kita tahu-taunya sudah ada di proses. Jadi kita tidak tahu tuh akarnya seperti apa. Apakah akarnya ini sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Begitu. Nah, sedangkan kalau di negara barat sana, nah itu mereka menguasai dari hulu ke hilir istilahnya gitu ya. Nah, begitu. Mereka sangat menguasai aspek itu sehingga mereka bisa menentukan hasil akhirnya seperti apa, outputnya seperti apa. Begitu. Nah, makanya ini menjadi renungan kita bersama supaya kita harus mampu memahami dan menguasai apa yang ingin kita jadikan sebagai input. Nah, ini akidahnya ini yang harus dikuatkan. Gitu. Lalu setelah akidahnya kuat, nah ini cara beribadah kita. Nah, ibadah ini proses. Nah, proses inilah yang harus, proses ini kan sifatnya pengulangan ya. Seperti contoh ibadah sholat. Sholat itu kita 5 kali sehari. Nah, kalau sepekan 7 kali 5. Gitu kan. Kalau sebulan 5 kali 30. Setahun 265 kali 5. Berapa kali tuh kita sholat. Itu pengulangan. Nah, sehingga yang kita harapkan, yang seharusnya dari proses pengulangan itu menghasilkan output yang baik. Makanya ada ayat yang menyatakan bahwa sholat itu mencegah dari kemungkaran kan. Nah, seharusnya seperti itu. Nah, tapi fenomena saat ini ada yang sholat tapi dalam kehidupan sehari-harinya saling menghujat. Begitu kan? Jadi ini input dan prosesnya ini masih kurang baik ini. Berarti tidak diteliti. Tidak diteliti sehingga ya outputnya seperti itu. Gitu. Gitu Pak Mutarom. Oke Pak Mutarom, bagaimana jawabannya? Oke, baik teman-teman. Dikarenakan waktu nampaknya sudah. Makasih, Jaki, Najmi. Ya, sama-sama. Untuk sesi diskusi, mungkin kalau panitia memberikan kelonggaran waktu, akan dibuka satu pertanyaan lagi. Boleh Jaki, boleh. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya. Ada 1 kali pertanyaan lagi. Ada teman-teman? Oh, nampaknya cukup ya. Mungkin untuk
Selanjutnya closing statement dari pemateri, silakan. 1 atau 2 menit. Baik, untuk terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, jadi sebenarnya pada intinya adalah saat ini yang menjadi problematik bagi umat masyarakat Muslim adalah ketika kita ini pernah ada sejarahnya yang sangat gemilang, yang sangat unggul, yang sangat baik, yang selalu kita banggakan, tapi kita lupa bahwa sebenarnya yang harus kita banggakan itu ya apa yang kita buat hari ini, gitu. Bukan apa yang telah dibuat oleh pendahulu kita di masa lalu. Nah, jadi zaman kegemilangan atau zaman kebangkitan Islam suatu ketika dahulu yang telah dilanjutkan oleh para pendahulu kita, nah itu harus menjadi suatu dorongan bagi kita untuk kita bisa mewujudkannya lagi di masa sekarang. Gitu. Jadi untuk hal itu terjadi, ya kita harus paham yang tadi saya sampaikan. Kita harus paham syariatullah dan sunatullahnya seperti apa, harus beriringan. Lalu kita juga harus paham struktur agamanya juga, yaitu ada input, proses dan output. Ada akidah sebagai input, ada ibadah yaitu sebagai proses, dan ada akhlak sebagai output yang darinya akan menghasilkan atau menjadikan kita sebagai seorang muslim. Begitu. Ya, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sempurnakan dengan hadza wallahu yar'ana wa yakhfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pak Menteri yang telah menyampaikan sharingnya bareng-bareng teman-teman. Semoga apa yang kita dapatkan di hari ini menjadi wawasan yang baru kepada kita semua. Dan kita simpulkan bareng-bareng ya, yang setelah tadi disampaikan oleh pemateri, bahwa untuk meningkatkan semangat kita dalam mengetahui kenapa sih kita harus Islam itu, dengan cara kenali dulu Islam itu seperti apa. Kembali ke proses pertama, proses iman itu perkenalan. Yang kedua yaitu untuk menjalankan Islamnya, yaitu prosesnya, dan tentunya pasti akan mendapatkan output yang baik. Diibaratkan ketika kita menanam sebuah kebaikan, akan tumbuh pula sebuah kebaikan dan kita akan memetik sebuah kebaikan. Gitu. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan oleh pemateri. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan tetap istiqomah mengikuti acara Kultum Ramadan mahasiswa. Semoga kedepannya tambah semangat lagi teman-teman dan tambah dan apresiasi kepada para panitia untuk terselenggaranya acara hari ini. Dan semoga kedepannya acaranya bisa lebih baik lagi dan lebih bisa meriah lagi ya. Alhamdulillah. Teman jamaah Zumiah yang berbahagia, setelah kita mengikuti acara dari awal sampai akhir, untuk kata penutup untuk hari ini, yang pertama yaitu dari saya, manfaatkan hidup untuk hidup bermanfaat dengan mengamalkan ilmu dan amalkan dengan praktek, dan kerjakan semata-mata untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari pemaparan Kurma kuliah Ramadan mahasiswa pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Jaki Nurjaman selaku pemandu acara pada hari ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu acara ada kesalahan baik perilaku maupun perkataan. Ingatkan kepada teman-teman, setelah ini ada sesi foto bagi teman-teman untuk mengaktifkan kameranya.
Marilah sama-sama kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan pembacaan berhamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya Jaki Nurjaman mengundurkan diri. Azza wallahi lana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Salam. Merdeka. Dimohon untuk mengaktifkan kamera ya guys. Kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Silahkan kameranya yang belum di-on kan. Udah kan? Yuk, 1, 2, 3. Merdeka. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya, jangan lupa untuk absen, silahkan diisi terlebih dahulu. Terima kasih pemateri. Sami-sami. Ahi Nazmi. Ya, Akhi 11210408. Jadi bagaimana itu rasanya minyak onta dari Pak Muhtarom? Kok Om Frank nggak nanya sih Om Frank? Nanya dong tadi seharusnya. Mau nanya itu belinya minyak onta di mana? Aduh. Emang disuruh kerja. Ahi Irfan, ada salam dari Bosman. Wede. Terima kasih. Nah ini sebenarnya tadi saya mau masukin unsur Mardigo Nation sebenarnya. Nggak sempet. Waktunya singkat. Udah aja langsung. Boleh nanti Mi buka webinar sendiri. 5 menit lagi. Oke, teman-teman duluan ya. Udah. Ya, makasih Jaki. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Iya. Makasih. Ahi Jaki. Dadah, Ahi Jaki. Aduh. Kemarin Bosman ngasih teori baru, Mi. Apa? Perangnya udah beda lagi sekarang. Apa? Wah, saya udah lama nggak ngikutin nih. Apa? Perang cuaca sekarang, Mi. Perang cuaca? Oh. Climate iya. warfare. Iya, jadi dulu sempet ada prediksi. Tapi ternyata sekarang udah fokus lagi ya. Ya. Perang cuaca. Jadi prediksinya dia sekarang itu jadi si globalis ini sekarang dia udah panen tuh, udah menang tuh.